पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपने 4 सालों का लेखा जोखा पेश करने तो बाद वो विरोधी धिरां दे निशाने ते आ चुके ने। अकाली दल के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकां नाल कीते हुए वादे पूरे नहीं कीते ने। उन्होंने कांग्रेस का चोन मैनीफेस्टो दिखा के लोकां नाल कीते वादियां दा जिक्र भी किया ते नाल ही कांग्रेस के निशाने भी साधे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार कीते वादे पूरे नहीं कर रही है। उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी भुल गए ने कि उन्होंने गुटका साहिब हाथ विच लैके की वादा किया सी जो कि वो पूरा नहीं कर पाए ने। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सारियां चीज़ां भुल रहे ने तां ओह लोकां नाल कीते वादियां नूं किवें याद रखणगे। मैं महसूस करदा सी कि अज मुख मंत्री साहब पूरे विस्तार दे नाल जिहड़ी सरकार दी सारी कारगुजारी है ਉਹਦਾ लेखा जोखा ईमानदारी दे नाल मीडिया के सामने रखणगे तां जो पंजाब दी जनता नूं पता लग सके कि 4 सालां दे विच कांग्रेस दी सरकार ने हुण तक किन्ना कुछ पंजाब वास्ते कीता। इस करके मैं भी बड़ी उत्सुकता दे नाल उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो लाइव देख रहा सी भी तां जो पता चल सके कि 4 सालां दी सरकार दी कारगुजारी की है। पर मैनूं इस गल दी निराशता हुई है कि 4 सालां बाद मुख मंत्री साहब इस गल तो भी मुकर गए हैं कि मैं सहुं किस गल दी खाधी सी। स्टार्ट ही उन्हें सहुं तो कीता सी कि मेरे बारे गलत प्रचार किया जा रहा है कि मैं किस गल दी सहुं जिहड़ी है गुटका साहब दी फड़ के ते बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे विच तख्त दमदमा साहब वाले पासे मूँह करके कुछ शब्द कहे सी। मैं महसूस करदा कि जिहड़ा मुख मंत्री साहब दा इस गल तो मुकरना ये उस गल दी एडमिशन है कि मुख मंत्री साहब ने अपने आप मान लिया कि जेड़े वादे उन्होंने अपने मैनीफेस्टो दे विच जां गुटका साहब फड़ के खाधे सी कसम खाधी सी वो वादे जेड़े आ वो पूरे नहीं कीते क्योंकि कैंडिडेट एडमिशन है। ये तो कभी नहीं हुंदा कि अज 4 साल बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देना पिया कि मैं तो सिर्फ नशियां की गल कीती सी। अज मुख मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मैं नौकरियां की तो गल ही नहीं की जो गुटका साहब हत्थां 'च फड़िया सी। अज मुख मंत्री साहब ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ अपने मैनीफेस्टो दे विच लिखिया सी इहदी तां कोई अहमियत ही नहीं कि सिर्फ जिहड़ी मैं एक अद्धी गल कही सी गुटका साहब की सहुं खा के उही पूरी करनी सी। इहदा मतलब जिहड़ी बाकी एडी वड्डी ये पूरी किताब जारी की गई सी इहदी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सब तो पहला मैं मुख मंत्री साहब की सहुं ते ही आउणा कि उन्होंने कहा की सी। और मैनूं अफसोस है इस गल का कि मुख मंत्री साहब नूं इत्थे झूठा पैना पएगा कि कला मूँहों नहीं बोलिया सी लिखती भी दिता सी। पहला जो मूँहों बोलिया सी वो मैं तुहाडे नाल साझे कराउणा। इह 'च देखो कि कली नशियां की गल हुई सी कि नाल नौकरियां की भी गल हुई सी ते होर गल्लां भी होईयां सी। रोको जी हुण देखो पहला नशियां की गल हुंदी है उदों बाद हुंदी है कि हर पिंड दे विच गुटका साहब हत्थ दे विच ही आ और फिर गल हुंदी है कि हर पिंड दे विच नौजवान पढ़े लिखे आ मैं उन्होंने नौकरियां देंगा
ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 24 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 4 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਡਨ ਵਿਦ ਡਰੱਗਸ ਇਨ 4 ਵੀਕਸ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 4 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਨ ਵਿਦ ਡਰੱਗਸ ਇਨ 4 ਵੀਕਸ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3% ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ 4% ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 2500 ਰੁਪਏ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਅੱਜ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 85% ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5% ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। 1/3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 1/3 ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ 4 ਸਾਲ, ਨਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਿਆ, ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 1,38,000 ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਵੇਜ ਐਂਡ ਮੀਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਜਟ 1,38,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,73,707 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਬਜਟ 1,38 ਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ 2,73 ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1,72,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਡੈਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੱਲਾ 6,822 ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 6800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ 2 ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਮ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 35 ਕਰੋੜ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 350 ਕਰੋੜ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 350 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ 350 ਚੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 14% ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 12% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੇ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ 11 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਬੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮ ਉਦੋਂ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਟੈਪਸ ਲਏ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋ ਚ ਲੜ ਪਏ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਫੋਰਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਕਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ 5% ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 5% ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਫੇਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।